press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in today's video we discuss about structure of stomata which are necessary for the transpiration. Means the stomata, through stomata majority of transpiration occurs. So stomata are mainly involved in the transpiration process and also exchange of gases. And next we study about the theory which explains the transpiration pull. So it is called as transpiration pull theory, through which we can understand the upward movement of water or long distance transfer of water from roots to aerial parts of the plant body. So first we discuss about the structure of stomata. So stomata, it is the structure or it is an organ of the plant through which the majority, that is of about 90 to 95% of transpiration per day occurs through stomata. So stomata are always present on the upper or lower epidermis of leaves and in young stems. Okay. So distribution of stomata, it varies based on monocot leaf, dicot leaf and also the aquatic plant leaf. Then the stomata is made up of this type of structure, that is it is made up of the stomata is made up of two bean shaped or kidney shaped structure called as guard cell. Guard cell. See, the outermost wall of the guard cell is thin and innermost wall of the guard cell is thick. Then the guard cell is enclosed by subsidiary cells or accessory cells. See, the stomata is the modification of epidermal tissue system. Then the guard cell is surrounded by the subsidiary cells. The subsidiary cells also modification of epidermal tissue system. Then the stomata consists nucleus, then chloroplast, so the chloroplast perform the process of photosynthesis after absorption of the light. Then the stomata had a minute microscopic opening called as stomatal pore or stoma. Stomatal pore or stoma. See, this stomata consists the cellulosic tubules called as microfibrils. The stomata, that is each guard cells of stomata consists cellulosic microfibrils, and their orientation of the microfibrils, that is radial orientation of microfibrils, helps in the opening and closing of stomata. Stomata usually opens during daytime. When sunlight falls on the stomata, the chloroplast perform the process of photosynthesis and they perform and they produce the sugar. The sugar is converted into sucrose. Then the sucrose is easily dissolved in water present inside the guard cell. So that what happens? The water potential decreases, and also the movement of K plus ions, influx of K plus ions taken place from subsidiary cells into guard cells. So the K plus and also sodium ion, it is influxed into the subsidiary cells into guard cells. So the solute concentration increases, and at the same time the efflux of H plus ion taken place to the subsidiary cells. So it increases the solute concentration. So what happens when solute dissolves in the water? So the increased concentration of sucrose, then potassium and sodium inside the guard cell increases the solute concentration. When solute concentration increases, water potential decreases.
when compared to that of the subsidiary cells. So what happens? The water moves into the subsidiary cells. So the water moves from subsidiary cells into guard cells. So what ಏನಾಗುತ್ತೆ subsidiary cells ಇಂದ guard cells ಗೆ movement ಆಗುತ್ತೆ. Then guard cells become turgid. So this turgid nature of the guard cell influence the orientation of microfibrils. Microfibrils orient radially and it stretch the inner thick cell of the guard cell, so to open the stomatal pore. So the thick inelastic, so outermost thin is elastic, so it is not elastic. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ನ ಅದು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So stomata is made up of two bean shaped or kidney shaped cells called as guard cells. The guard cells had two types of thickenings. Outer thickening, outer cell wall means outer cell wall of the guard cell is thin and elastic. Inner is thick and non-elastic. But when the microfibrils will pull the non-elastic layer, it become bend. ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋಮ್. So the guard cell is surrounded by the subsidiary cells. Each guard cells contains nucleus and number of chloroplast. Chloroplast perform the process of photosynthesis. So photosynthesis ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ sugar formation ಆಗುತ್ತೆ. That sugar is converted into sucrose. So sucrose easily dissolved in the water present in the guard cell. So solute concentration increases. At the same time, influx of K plus ion and sodium ion into the guard cell taken place. It also increases the solute concentration. At the same time, efflux of H plus ion taken place from guard cell to subsidiary cells. So water potential decreases inside the guard cell when compared to subsidiary cells. So the water moves from subsidiary cells into guard cell. So the guard cell become turgid, which influence the microfibrils. The radially oriented microfibrils will pull the inner thick guard cell layer. So the guard cell the inner thick guard cell become bent to open the stomatal pore. So the stomata opens during the daytime. Then when the night time had taken place or after the sun when it disappear from the stomata, what happens? The stomata, the sunlight does not falling on the stomata will close, or during the daytime the stomata will close. So what happens here? The sucrose is get converted into starch, then the starch is insoluble in water. Then what happens? At the same time, efflux of K plus ion, sodium ion taken place from guard cell to subsidiary cells. The influx of H plus ion taken place into the guard cell. So here water potential increases when compared to subsidiary cells. Then what happens? The reverse process of osmosis taken place, that is exosmosis occurs from guard cell to subsidiary cells. Then what happens? The microfibrils, the radially oriented microfibrils will leave the inner thick layer. So the thick layer will get compressed, or the two thick layers of the guard cell, they come close together, thus closing the stomatal pore. So this is the opening and closing of stomata and stomatal structure. So the stomatal structure is very important. It plays a very important role in transpiration. Okay. So we know that due to transpiration, long distance transport of water occurs from root to topmost part of the plant body. So that transpiration and
the translocation of water, it is explained by transpiration pull theory. Transpiration pull theory was first explained by scientists called as Dickson and Joule. So it is also called as Dickson and Joule theory. So it is very important for 5 marks and also for competitive exam. So it is also called as Dickson and Joule theory because it was proposed by the scientist Dickson and Joule, and it is also called as cohesion. It is also called as cohesion and addition theory. It is also called as cohesion and addition theory because transpiration pull theory depends upon the physical property, that is cohesion and addition. So now we discuss detail about this theory. So before discussion of this theory, we should know the structure of the diagram. Diagram is very important. So 2 marks ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಾಗ 2 marks ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ there is no marks in biology. Okay, this is the root where this is epidermis, then cortex, next endodermis, next pericycle, and this is xylem of root. Xylem of root. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ xylem of root. Then this is xylem of stem, then this is xylem of petiole, this is xylem of leaf, this is xylem of leaf petiole, this is xylem of leaf present in midrib and vines. Then this is, here we taken the dicot leaf. If you taken the monocot leaf, then there is only the spongy parenchyma. So it is dicot leaf, there is palisade parenchyma and spongy parenchyma. Simply we call it as mesophyll region or mesophyll region. Then this is stomata. Okay. So ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಡಿಕ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ physical properties. Physical properties, that is cohesion, adhesion and surface tension. So before we will discuss about the transpiration pull theory, ನಾವು ಈ ಕೋಹೆಷನ್, ಅಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕೋಹೆಷನ್, it is nothing but, so these are all the physical property. Transpiration pull theory dependent upon the physical property only. So cohesion means it is nothing but the attraction between two water molecules. Cohesion means attraction, force of attraction between two water molecules. ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್,
both the water molecule will bind together. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then next property is adhesion. Adhesion means attraction of water molecules. Adhesion means attraction of water molecules between the wall of xylem tube or trachea elements. So xylem wall or xylem cavity ಒಳಗಡೆ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು xylem ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ xylem ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ attraction between water molecules, attraction between water molecules and the wall of xylem tube. So water molecules wall of xylem tube na adhesion anta ಕರೀತೀವಿ ಈ attraction. Then between two water molecules ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ cohesion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕೋಹೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is surface tension. Next physical property is surface tension. Surface tension is nothing but the water molecules are attracted more in liquid phase than in gaseous phase. So surface tension means water molecules are attracted more in ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಹೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, see, by these three properties, that is cohesion, adhesion and surface tension property ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, the water molecules is firmly binded or it makes a continuous column inside the xylem vessels. xylem vessels ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಕಾಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಹೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ, ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ
of water molecules to resist the pulling force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ನ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ capillarity. So very important property is capillarity. Capillarity is ability to rise in thin tube. Capillarity means it is an ability to rise in thin tube. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಲೋ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಬೀಕರ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೇಮ್ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಡ್ ವೈಡರ್ ಲುಮೆನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಲುಮೆನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಿಂತ ಈ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ವೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾಟರ್ ರೈಸಸ್, ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ವೈಡರ್ ಲುಮೆನ್ಗೂ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಡರ್ ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಅವು ನ್ಯಾರೋ ಇರಲಿ ವೈಡ್ ಇರಲಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ the water molecules will rise up inside the xylem tube, in xylem tube, and that is called as capillarity. And the water molecules also oppose the pulling force, that is called as tensile strength. Okay, yesterday we discussed about the absorption of water. So absorption of water from symplastic pathway and apoplastic pathway. What happens? The water moves from rootlets to cortex, cortex to endodermis, pericycle, and finally it reach the xylem of the root. Xylem of the root ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, xylem of the root ಇಂದ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟರ್ distance, but it cannot transport the water till to the tip of the plant body in long or tall trees. So in tall trees or plants, what happens? See, the water makes a continuous column inside the xylem of root, stem and leaves. It is due to it had cohesive and adhesive property. Cohesive and adhesive property ಇಂದ continuous water column ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
ಯಾವುದೋ ವಾಟರ್ xylem ಆಫ್ ರೂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆರ್ ವೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ xylems ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲಮಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ continuous transpiration occurs. So due to transpiration, stomata opens. When sunlight falls, the stomata opens. After opening of the stomata, the transpiration occurs, means loss of water occurs from the stomata. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? in the form of water vapors. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಿಂದ ಸಬ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಅದು ಯಾವಪರೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಪರೇಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ water to substomatal cavity. Then all mesophyll cells they loses the water. So mesophyll cells water ಕಳ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ xylem ವೆಸಲ್ಸ್, ಅದು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು that will move from higher water potential to lower water potential. Higher water potential ಎಲ್ಲಿದೆ? It is present in xylem of the midrib and vines. Lower water potential in mesophyll cells, because the mesophyll cells loses the water in the form of transpiration to the stomata. Okay, then so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು xylem ಆಫ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ xylem ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊ ದ xylem ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ uptaken, means the movement of water is pulled from the xylem of petiole, then from xylem of stem, and from xylem of root, then from pericycle, endodermis, cortex, epidermis and roots. So all these mesophyll cells, they put pressure on xylem of the leaf. Xylem of the leaf, after losing the water, it put pressure on xylem of petiole, stem and the root. Root will put pressure on the root epidermis, and also the root aids for absorption of water. So this pulling nature is called as transpiration pull. So continuous water column ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, continuous water column ಇರುತ್ತೆ ಈ xylem tubes ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡೆಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೀಫಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್, the xylem of the stem, so the total pulling force, the total pressure of all leaves or all mesophyll cells of all the leaves on xylem of stem is called as section force. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಥರ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾನ ಹಾಕಿ, ಸ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೌತಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೀಕರ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ
ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಕ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏರ್ನ ಬಿಡಿ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮೌತಿಗೆ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏರ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗೋದು ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಲಮಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಝೈಲಮ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಝೈಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಝೈಲಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಝೈಲಮ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So far we discussed about transpiration pull theory or Dixon and Joly theory. It's also called as cohesion and adhesive theory. So this transpiration pull theory is mainly dependent upon what? It's dependent upon the physical properties like cohesion, adhesion and surface tension. Okay, next, transpiration and photosynthesis A, a compromise. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ pull is created. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ವಿಚ್ helps in absorption of water by roots. So transpiration pull create ಆಗೋದ್ರಿಂದ absorption of water ಆಗುತ್ತೆ by roots and also translocation or movement of water upwards. So it also helps in translocation or upward conduction of
water, upward movement of water from root to aerial part of the plant body, yadu transpiration. Then transpiration, due to transpiration and transpiration pull, transpiration supplies water for photosynthesis. Photosynthesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Photosynthesis means what? Preparation of food in presence of sunlight, water, carbon dioxide by chloroplast is called as photosynthesis. So photosynthesis requires large amount of water, and that water, see the photosynthesis occurring in leaves, in green parts of the plant body and in leaves. Leaves contains the chloroplast. So the transpiration provide the water. Water is present in roots to leaves. It supplies the water to leaves where photosynthesis occurs. So photosynthesis require the water. Okay, so transpiration supplies water for photosynthesis. Next ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು. Then the transpiration also involved in transpiration is also involved in absorption of mineral salts along with water. So ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್. ದೆನ್ transpiration also maintains turgid shape of cell, that is by maintaining turgidity of cell. So ಇಲ್ಲಿ transpiration maintains what? The shape of the cell. ಸೆಲ್ಲಿನ ಶೇಪ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಲೂಸಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ಲೆಸಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಸಿಡ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then finally, transpiration provide cooling effect to plant and its surrounding environment. So due to transpiration ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರಿಂದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ವಾಟ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್
ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಲ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. C3 ಮತ್ತು C4. C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಎವೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎವೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ದೇ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅದೇನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೇ ಮೇಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟು use less amount of water for photosynthesis. So photosynthesisಗೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋರ್, ಆರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ or sucrose production is less. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.